اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوئی. سمجھے بات. تو میں نے کہا یار کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں ملٹیپل کام ہو جائے. ٹھیک ہے. ملٹیپل سے کام. بیگم صاحب بھی خوش اور میں بھی خوش. تو میں نے یہ صوبیہ محل بنایا. اس میں 3 میوزیم بنائے. اب 4تھا بنا رہا ہوں. عشق حقیقی ہے جب اب یہ امر ہونا کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا. یہ تو دنیاوی عشق ہے. فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. نہ صوبیہ محل رہے گا نہ اس کا رہے گا. اگر آپ نے امر ہونا ہے تو عشق حقیقی کی طرف آ. اپنے وجود کو اس رنگوں میں سمو لے کہ ہر عضو سے آپ کو اللہ ہی اللہ نظر آئے. گر چاہتا ہے موت سے سرخرو ہونا تو یقین پیدا کر. یقین پیدا کر. پورا فلسفہ حیات میں نے آپ کو نظر کر دیا. درد دل کا وہ مقام ہے جس کے اندر درد دل نہیں ہے, وہ شمع ہے جیسے بجھی ہوئی. اسلام آباد قدرت کے حسین رنگوں, سرسبز پہاڑوں اور جدید تعمیرات کا شہر. مگر اسی شہر میں ایک ایسی یادگار بھی موجود ہے جو صرف اپنی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ محبت, تاریخ, علم اور فن تعمیر کے منفرد امتزاج کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہے. یہ ہے صوبیہ محل. بعض محبتیں لفظوں میں بیان نہیں ہوتی, وہ پتھروں پر نقش ہو کر صدیوں تک زندہ رہتی ہیں. صوبیہ محل بھی ایسی ہی لازوال محبت کی ایک عظیم داستان ہے جسے معروف ماہر تعلیم, مورخ اور محقق زاہد پرویز بٹ نے اپنی شریک حیات صوبیہ کی محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے کی خاطر تعمیر کیا. یہ داستان ہمیں ہیر رانجھا, لیلا مجنو اور سسی پنو جیسی لازوال محبتوں کی یاد دلاتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں محبت کو ایک عظیم الشان محل کی صورت محفوظ کر دیا گیا. اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوئی. سمجھے بات. تو میں نے کہا یار کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں ملٹیپل کام ہو جائے. ٹھیک ہے. ملٹیپل سے کام. بیگم صاحب بھی خوش اور میں بھی خوش. تو میں نے یہ صوبیہ محل بنایا. اس میں 3 میوزیم بنائے. اب 4تھا بنا رہا ہوں. کاروبار کون سا کرتے ہیں؟ ہاں ویری گڈ ویری گڈ. لوگوں کو مشہور ہے کہ یار یہ انٹیک بیچتا تھا اور یہ کرتا تھا. اور اصل کہانی یہ تھی کہ میرے والد محترم بھی انٹیک کا کام کرتے تھے. سارے کرتے تھے. فیملی ہماری ابھی بھی ساری کام کرتی تھی. لیکن میں جو تھا نا 1970 میں, جیسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے ایک رات رو کے اللہ سے گر گڑایا کہ اللہ میاں مجھے ایسا عنایت کر کے میں ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, اگر جاتا تو میں بادشاہوں کی طرح یورپ میں رہتا, لندن میں رہتا. یہ جتنا بھی سامان میوزیم میں دیکھیں گے یہ سارا باہر سے لایا ہوا ہوں میں. تو میں بہت کارپیٹ کا بہت بڑا ڈیلر تھا. انٹیک ڈیلر تو بدنام زمانہ تھے ہی تھے. لیکن جو تھی سب سے زیادہ اللہ نے مجھے جو رزق دیا وہ میں نے پہلا بندہ تھا جس نے افغان کارپیٹ انٹروڈیوس کیے جاپان میں. تو آئی میک ملینز آف دیٹ ٹائم. یہ اللہ شاہد ہے. مغلیہ طرز تعمیر سے مزین صوبیہ محل اپنی بلند و بالا گنبدوں, خوبصورت محرابوں, نفیس سنگ مرمر, دلکش نقش و نگار اور شاندار آرائش کے باعث ایک منفرد شناخت رکھتا ہے. محل کا ہر گوشہ فنکاروں کی مہارت اور تعمیراتی حسن کی گواہی دیتا ہے, جبکہ ہر دیوار خاموشی سے محبت, ثقافت اور تاریخ کی کہانی سناتی محسوس ہوتی ہے. صوبیہ محل کی سب سے منفرد پہچان اس کے اندر قائم عظیم نجی میوزیم ہے, جہاں دنیا بھر سے جمع کیے گئے نایاب تاریخی نوادرات محفوظ ہیں. یہاں قدیم اور نادر قرآن مجید کے قیمتی نسخے, اسلامی خطاطی کے شاہکار, تاریخی سکے, قدیم مخطوطات اور بے شمار نادر اشیاء موجود ہیں جو اسلامی تہذیب اور انسانی تاریخ کے عظیم ورثے کی نمائندگی کرتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا بابا بولے تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. تھیا تھیا کا لفظ کیا ہے؟ جو عشق حقیقی ہے جب اب یہ امر ہونا کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا. یہ تو دنیاوی عشق ہے. فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. نہ صوبیہ محل رہے گا نہ اس کا رہے گا. اگر آپ نے امر ہونا ہے تو عشق حقیقی کی طرف آ.
अपने वजूद को उस रंगों में समोले कि हर अज़ू से आपको अल्लाह ही अल्लाह नजर आए। महल में कायम अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान लाइब्रेरी इल्म तहकीक का एक मुनफरद मरकज है, जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से हासिल किए गए कीमती और नादर नुस्खे मुहक्किकीन और तुलबा की तवज्जो का मरकज बनते हैं। यहीं पर 5000 साल कदीम मोहनजोदड़ो की तहजीब से मंसूब कीमती नवादरात और मूर्तियां भी महफूज की गई हैं, जो बर्रे सगीर की कदीम तहजीब की अजमत की झलक पेश करती हैं। महल में कायम खसूसी गैलरी इस्लामी फन, रूहानियत और अकीदत का हसीन इम्तजाज पेश करती हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन सिर्फ तारीखी अशिया ही नहीं बल्कि इल्म, तहजीब, फन और सकाफत का एक वसी सफर का तजुर्बा भी हासिल करते हैं। कर लो हम फकीरों से दोस्ती, गुर बता देंगे बादशाही का। मैंने हर चीज पे मुशाहिदा किया, बेहतरीन टाइम जो है ना अल्लाह से तहज्जुद के टाइम में मांगने का, रो रो के मांगने का टाइम है। और अल्लाह, मैं आपको मेरे जिस्म का एक अज़ू अल्लाह पे कुर्बान है कि अल्लाह सुनता है आपकी। सच्ची बात तो यही है कि आखिरी वक्त है हमारा। मैं अल्लाह से दुआ गो है, परवरदिगार आलम, ऐ शहंशाहों की शहंशाह, मेरी आरज़ू पूरी कर, मैं यहाँ पे मैं दफन हूँ। इसी वजह से मुल्क भर से मुहक्किकीन, तुलबा, सियाह और तारीख से दिलचस्पी रखने वाले अफराद सोबिया महल का रुख करते हैं ताकि अपने माजी और विरसे को करीब से जान सकें। जो आपने भी ज़ेरे तमीर यहाँ पे एक जगह देखी होगी, वहाँ पे रिसर्च सेंटर बन रहा है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे, मुख्तलिफ तहज़ीबों पे यहाँ पे रिसर्च करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वसी कलेक्शन मौजूद है। कश्मीरी कल्चर है, गंदारा है, मोहनजोदाड़ो है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक वसी इस्लामिक आर्ट है और इसके अलावा कुरान की एक बड़ी कलेक्शन मौजूद है। सरसब्ज बागात, खूबसूरत फवारे, शाम के सुनहरी साए और महल की शानदार इमारत एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो देर तक ज़हन में नक्श रहता है। सोबिया महल हमें ये पैगाम देता है कि जब मोहब्बत में खलूस, इल्म से वाबस्तगी और तहजीब से इश्क शामिल हो तो इंसान सिर्फ इमारतें नहीं बनाता बल्कि तारीख रकम करता है। गर चाहता है मौत से सुरखरू होना तो यकीन पैदा कर, यकीन पैदा कर। पूरा फलसफा हयात मैंने आपको नजर कर दिया। दर्द दिल का वो मकाम है, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को। जिसके अंदर दर्द दिल नहीं है वो शम्मा है जैसे बुझी हुई हो। और यकीन जो है अल्लाह वहदहू ला शरीक का, बस आपने अंदर ये समोना है कि जो भी आप विर्द करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, अगर दुरूद पाक पढ़ते हैं मोमिनो, अपने वजूद के अंदर जम कर उसको, वो कैसे बिस्मिल्लाह लुकमे ले उसके, इसे नूर पैदा करने वाला तरीकाकार मैंने सीखा। सोबिया महल सिर्फ ईंट, पत्थर और संगे मरमर का मजमुआ नहीं बल्कि मोहब्बत, इल्म, तहजीब और फन तामीर का एक ऐसा लाजवाल हसीन संगम है जो इस्लामाबाद की शनाख्त में कीमती अजाफा बन चुका है। अगर आप पाकिस्तान के तारीखी, सकाफती और मुनफरद मकामात की तलाश में हैं तो सोबिया महल यकीनन एक ऐसी मंजिल है जहां मोहब्बत बोलती भी है, तारीख भी सांस लेती है और तहजीब भी मुस्कुराती है। मोहब्बत की अजीम लाजवाल दास्तान सोबिया महल प्रोग्राम आपने देखा। इस महल में एक शौहर की अपनी बीवी के साथ लाजवाल मोहब्बत का आगाज़ है। आगाज़ इसलिए कि उन्होंने 1980 में 100 कनाल पर मुहित इस इमारत का आगाज़ किया। अभी तक वो कहते हैं कि मुकम्मल नहीं हुई। इस महल में अल्लाह कुरान गैलरी भी मौजूद है। इसके साथ साथ 5000 साल कदीमी रवायात, मोहनजोदड़ो की नवादरात भी मौजूद हैं। ये आप मेरे दाएं जानब ये जो हवेली है, ये सारी मुगलिया सल्तनत को उनसे मुतासर होकर इसकी तामीर की गई। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार लाज़मी कीजिएगा।